خوک و اکنون سعید میرزام‌الدین رقم 2 شده کار دارد و بیشتر ببینیم که در دفاع قرار میگیرد. امروز از روی نمودوی 7 وزن رقابت‌های دوام می‌یابند و در مجموع چگونه اطلاع یافتیم 13 وزن میان مردها راه اندازی شده است. در این برابر وزن‌های دیگر میان بانوان نیز برام مانده شدند که البته میرسیم به رقابت‌های گلدختران نیز. اما امروز ورزشکاران در وزن‌های تا 54 تا 57 60 63 71 و 75 جمعی 92 کیلو نیروسنجی‌ها راه اندازی شدند و این همه میانی مردها. با همین راوند اول هم انتها یافت. یک راوند بود که تا جای برای هر دو سنجشی و اکنون خلاصه مربیان برآورده می شود تا اینکه در راوندهای دیگر که دو راوند دیگر از پیش است انیقترش در راوند دیگر حداقل استراتژی کاری مشخص داشته باشند و تا کجا این گفته ها و استراتژی که راه اندازی می شود از جانب ورزشکاران قبول می گردد و آنها اجرا می نمایند. این رو جریان رقابت در راوند دوم حالا نشان می دهد که آغاز گردید. اکرمشو پیش صفی کرده چندی از ضربه های جپ رو روانه کرد. اما سعید میرزام‌الدین هم یک و یک ضربه می پرتاید. انتظار می شود اکرمشو حالت موفق رو برای ضربه زدن دستها رو نیز یک کم پایین کرد و در این اثنا سعید میرزام‌الدین همونو دفاع میکند و یک دو ضربه های مستقیم رو نیز سوی رقیب روانه می‌گرداند. اکرمشو باز هم در حمله ضربه به بدن جپ نیز رسید به روی رقیب از جانب اکرمشو.
Саид Мирзомуддин нобоварона зарба мезанад. аз паси ҳар зарба дифоъро бештар омода месозад ва Акрамчо бошад алло озодтар рақобат дорад. ин зарбаи бисёр хуб аз ҷониби Саид Мирзомуддин буд ки дасти рост ба ҷоғи рақиб зада шуд. Ин зарбаи хуб. зарбаи охирине ки Саид Мирзомуддин ҳаво партофт ба ҷоғи рақиб расид, ин аз он буд ки Акрамшо бештар дастуро поён кард ва ин ҳолат набояд дигар бора такрор шавад. худ низ хуб пайхаз кард ва ҳоло бибинед ки дастуро чӣ гуна хуб боло бардошта рақобат дорад ва тоби кори Саид Мирзомуддин дигар шуд. акнун ӯ ба пеш меравад ва бибинед зарбаҳое ки аз паҳлӯ мепартояд хубтар шуданд ва мураккабу мушаххасу нишонрас шуданд. боз як зарбаи дигар. акнун кор ранги дигар гирифт. раунди сеюм хеле муҷалло хоҳад буд. зарбаи Акрамшо низ инҷо қавӣ эҳсос гардид. ана ҳамин кор бояд барвақттар мешуд. Саид Мирзомуддин бештар таҳаммул кард, албатта чанде аз зарбаҳо ва ҳамлаҳои рақибро. ва дар ин раунд акнун ҳунару малакаи хуби худро нишон медиҳад. шояд ин ҳам як нақшаи ӯ буд. Акрамшо дастуро боло бардошт. Нисбат ба раунди гузашта ва раунди аввал Акрамшо акнун аз дифоъ низ бештар кор мегирад. ба бадан акнун як зарбаи дигар. хеле зарбаи қавиро аз паҳлӯ партофт кард варзишгари дастаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. ва ҳоло Саид Мирзомуддин ба пеш рафтан мегирад, дар ҳоле ки рақиб аз аксулҳамлаҳо хуб истифода дорад. 20 сония дигар то интиҳои вақт. ин зарба низ ҳадафрас буд ва баҳои худро дошт. хеле диданӣ, хеле ҷозоб ва ҷолиб. ҳар ду варзишгарон албатта тавонистанд як набарди хотирмонро барои мухлисон намоиш бидиҳанд.
اکنون دوارون خلاصه ببرند نفر ارزنده رو غولی بیلون می‌نمایند. акрамшо муминшоев варзишгар аз дастаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон тавонист ин рақобатро бо пирӯзӣ анҷом бидиҳад. саид мирзомуддин дар раунди интиҳоӣ якам худро нишон дод, аммо ин басандагӣ намекард ки ӯ ғолиб биёяд. ва дӯстони азиз, идомаи нерӯсанҷиҳо дар доираи чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ба бокс аз сӯи ҳамкори мо Сорбон Мисаев пешниҳоди шумо мегардад. Озарбайҷон довари рақами 4 Абибуллоев Сайомиддин, вилояти Хатлон Шавикулло, довари рақами 5 Евгения Шислопалова, Федератсияи Россия. дуруд мегӯем дӯстони азиз, бори дигар ба ҳамаи шумо, нафароне ки чемпионати Тоҷикистон оид ба бокс миёни бузургсолонро тамошо доранд. Амакунун ҷуфти навбатӣ андари майдон мешавад дар вазни 60 килограмм. намояндаи шаҳру ноҳияи тобеи марказ Исматулло Азизов бо либосҳои сурх андари майдон шуд ки бар муқобили ӯ намояндаи шаҳри Душанбе андари майдон мешаванд. Файзали Ғуломов бо либосҳои кабут аст ки нерӯсанҷиҳоро инҷо дар вазни 63.5 килограмм рақобат оғоз мешавад. инҷо тибқи сурат маҷлис дар вазни 60 килограмм ҳам инҷо ишора шуда буд. аммо хуб, рақобатҳо дар вазни 63.5 килограмм шурӯъ мешавад. муҳаммад мирзоализода аз шаҳри ноҳияи тобеи марказ аз Хатлонду бар муқобили ҳариф аст аз шаҳри Душанбе ки Файзали Ғуломов либосҳои сурх доранд, ҳама омода аст. рақобат баъд аз чанд лаҳза бо амри довар шурӯъ мешавад. ва акнун таваҷҷӯҳ мекунем нерӯсанҷӣ ин ду мушзанро дар вазни 63.5 килограмм ки чӣ гуна сурат мегирад. бо дасти чап инҷо аз самт ду зарбаи хеле хуб иҷро кард намояндаи Хатлонду Муҳаммад. ва акнун бори дигар зарбаҳо акнун баръакс мешавад. Файзали ҳам фаъолтар гардид, барои акнун мавқеиятро хеле наздик мекунад. Файзали ки бо дастпӯшакҳои кабуд нерӯсанҷӣ карда истодааст. фосила албатта инҷо биёни ин ду мушзан ҳаст. фишорро бештар мекунад акнун дар инҷо Файзали Ғуломов намояндаи шаҳри Душанбе бо дастпӯшакҳои
кабуд ва акнун инҷо нокдаун ҳам ҳисоб карда мешавад. бале он зарбаи охире ки аз ҷониби Файзалӣ иҷро шуд муҳаммадро ба нокдаун овард ки акнун пешсафӣ барои намояндаи шаҳри Душанбе аст. бори дигар фишор албатта дар бокс нақши хеле муҳим дорад ки бо пойҳо ана ҳамин гуна ҳаракат кардан, дар як ҷо наистодан. бубинем ки Файзалӣ ба ҳар самт меравад ва кӯшиш мекунад ки аз паҳлӯ зарба занад. зарбаҳои Муҳаммад бошанд дар ду зарбаи охир бидуни натиҷа аст, аммо бо дасти рост инҷо хеле зарбаи мустақим зад Файзалӣ ва акнун бо дасти чап бисёр ҳам як ҳаракати хуб ҳам дошт Муҳаммад. вале бештар агар таваҷҷӯҳ кунед варзишгаре ки бо либосҳои кабуд ё дастпӯшакҳои кабуд нерӯсанҷӣ мекунад бештар фаъолтар аст Файзалӣ. хуб акнун аз раунди аввал сонияҳои ба шумор монданд. боз бо дасти рост як зарбаи бисёр ҳам хуби дигар ин ҳолатро албатта довар нокдаун ҳисоб мекунад ва то 10 мешуморад. хуб аст Муҳаммад, хуб аст, метавонад ки рақобатро идома диҳад. вале фишори Файзалӣ боз ҳам бештар аст бо дасти чап гаштаю баргашта инҷо ҳарифро ба нокдаун гусел мекунад ва акнун инҷо ишора мекунад довари марказ ки тамом дигар идома дода наметавонад рақобатро. Муҳаммад Мирзоализода ва инҷо акнун Файзалӣ Ғуломов аз дастаи Душанбе як пирӯзиро ба даст овард. албатта аз дақиқаҳои аввал бисёр фаъол буд Файзалӣ ва зуд бо дасти чап бо дасти рост зарбаҳо иҷро мекард ва билохира муваффақ шуд. пеш аз муҳлат албатта ғолибият Файзалӣ Ғуломов пирӯз гардид дар ин рақобат пеш аз муҳлат ва акнун бисёр ҳам ҳунарнамоии олиро ҳам албатта нишон дод. камандар кам албатта мо мебинем ки пеш аз муҳлат дар раунди аввал рақибонро шикаст диҳанд мушзанҳо, вале ин корро Файзалӣ Ғуломов хеле хуб иҷро карда тавонист. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳолатҳои такрорӣ ва он раванде ки Файзалӣ чӣ гуна фаъол буд. бубинем бо дасти рост ва боз бо дасти рост ду зарбаи пай ҳам. акнун аз поён зарбае ки бо дасти чап буд бисёр мустаҳкам буд аз ҷониби Файзалӣ Ғуломов ва маъз ана ҳамин зарбаҳои пай дар пай ҳарифро сарнагун сохт. албатта каме инҷо он қадар хуб ҳунарнамоӣ намекард Муҳаммад, чунки сари худро хам мекард, таваккал мекард ба сӯи пеш, вале рӯи худро маҳкам намекард. ба ҳамин хотир ҳар зарбае ки Файзалӣ Ғуломов иҷро мекард зарбаҳо ба ҳадаф мерасиданд. ҳамин зарбаи охир ҳалкунанда буд, яъне тақдири рақобатро ҳамин зарбаи охир ҳал кард ки бисёр мустаҳкам бо дасти рост. албатта чемпионати Тоҷикистон бисёр мусобиқоти бонуфуз аст дар дохил. хуб, акнун варзишгарони вазни 63.5 килограмм ба майдон боз ворид мешаванд. Асламҷон Қурбонов аз дастаи хатлонду бо либосҳои сурх ё дастпӯшакҳои сурх ба майдон ворид мешавад барои нерӯсанҷӣ.
бар муқобили бошад ҷамшед ғафуров аз вилояти суғд ҳарифи асламҷон хоҳад буд ва акнун ҷамшед ҳам ба майдон ворид мешавад. ана ҳамин воридшавӣ албатта як хусусияти хос ҳам дорад ки дар бисёри вақт ҳамун тарсу ҳаяҷонро варзишгарон ҳангоми баромадан бо ҳамон рақсҳо бо ҳамон ба қавли нағмаҳои худ аз худ дур мекунанд ва ин чизро ҳам албатта мо каме дар ҳаракатҳои ҷамшед ғафуров мушоҳида кардем. акнун инро ҷараёни қуввозмоӣ нишон медиҳад. хуб албатта мо қаблан ҳам ишора кардем ки чемпионати тоҷикистон аз бузургтарин мусобиқоти сатҳи дохилӣ аст ки рақобатпазири бисёр ҳам сахт сурат мегирад, зеро беҳтаринҳо фурсат пайдо мекунанд ки дар мусобиқоти бонуфуз кишвари моро намояндагӣ кунанд. як хусусияти дигар ин аст ки имрӯз албатта доварон аз кишварҳои хориҷ барои қазовати рақобатҳои варзишгарони тоҷик омаданд. ва инҷо ишора мекунад довар ки ҳама аз рӯи қоида аст. варзишгарон албатта мефаҳмонад ки кадом қоидаҳо инҷо роиҷ ҳастанд ва бо кадом тартиб рақобат идома хоҳад кард. хуб акнун ҳама омода аст, рақобат ҳам оғоз мешавад миёни асламҷон қурбонов бо либосҳои сурх аз хатлонду бар муқобил бошад ҷамшед ғафуров аз вилояти суғд нерӯсанҷӣ мекунанд ки инҷо ҳанӯз аз дақиқаҳои аввал фишор аз ҷониби асламҷон бисёр хуб аст. бо дасти рост бубинем бештар зарба мезанад, ҳимояи хуб ҳам мекунад. акнун таваҷҷӯҳ бо дасти чап ҳам ҳаст. бубинем фосила мегирад дар ин ҷо ҷамшед ғафуров намояндаи вилояти суғд бештар фосиларо бубинед нигоҳ медорад, вале зарбаҳои ва инҷо ҳам акнун ишора шуд аз ҷониби довар ки бояд сари худро боло бардорад. асламҷон баъд аз чанд сонияе ки фосиларо инҷо нигоҳ медошт ҷамшед ғафуров акнун ба ҳуҷум мегузарад. зарбаҳои ӯро мо мебинем, ҳолати клинч ба миён омад ва инро ҳам албатта довар ишора мекунад ки аз сари нав рақобат аз марказ бояд оғоз шавад. бисёр муҳим аст ҳамон ҳаракатҳое ки ба ҳар самт ҳаракат мекунанд инҷо варзишгарон. боз бибинем зарба он қадар нишонрас нест аз ҷониби намояндаи вилояти суғд, оне ки бо дастпӯшакҳои кабуд нерӯсанҷӣ мекунад. бо дасти чап боз як зарбаи дигар, аммо ҳаракатҳои асламҷон бисёр хуб аст. бибинем аз ҳад зиёд бибинем ва довар ҳам ишора мекунад ки ҳамон доштан қапидан роиҷ нест, инро аз ҳад зиёд такрор накунад. асламҷон қурбонов ва зарбаи мустақим хеле олӣ буд аз ҷониби ҷамшед ғафуров. хеле зарбаи сахт ва ҳадафрас ҳам буд, боз ҳолати клинч ба миён меояд. خب همین طور راوندی اول با پایان میرسد. من فکر میکنم اینجا برابری هم بود از حساب ضربه ها، اما یک بسیار هم ضربه قوی که در ثانیه های اخیر داشت جمشید غفورов خیلی عالی هم بود. البته رقابت پذیری میان
مربیان تاجیکستان هم در این مسابقه خیلی زیاد خواهد بود. بهترین دست پروران خود رو میان. اکنون توجه میکنیم به حالتهای تکراری یا آن لحظه های بسیار هم مهمه که هر دو هم برای اجرایش ضربه تلاش کردند. سرآغاز البته بیشتر فعال بود اسلمجان قربانوف از خطلاندو با لباسهای سرخ، ولی بعدا انا همین فشارهای آخری که از جانبی و با دست چپ دو ضربه دیگر داشت و ضربه آخری که مستقیما بود. خوب، راوند دوم هم اکنون آغاز می شود و متوجه می شویم که باز فعالی کدام رو ما سراول می بینیم و با دست راست بسیار ضربه قوی، باز یک ضربه دیگر با دست چپ از پهلو از جانب اسلمجان قربانوف و باز حرکت یک ضربه دیگر. اکنون همین گونه ضربه های پای در پای می تواند که حریف را مجبور سازد که بیشتر دفاع کند. البته تکنیک خیلی بلند دارد نماینده خطلاندو اسلمجان، اونایی که با لباس های سرخ نیروس انجام میکند، ولی یک امان حرکت ها یا هجوم هایی که دارد جمشید قربانوف غفوروف معذرت خطرناک هم هست. ولی یک چیز خوب دیگر برای اسلمجان آن است که از ضربه های حریف خوب دفاع کرده میتواند. ببینیم در حال سر خود را به سمت دیگر میبرد که ضربه های حریف در هوا میمونند و نشان نمیرسند. این هم البته یک خصوصیتی یا که یک تاکتیکای خوبی مشزن های جوان هم به حساب میرود. حریف رو به کنج میبرد اینجا و ضربه های پای در پای از جانب جمشید غفوروف نماینده ولایت سوخت که بسیار هم در این لحظه خوب فعال بود. با دست راست با دست چپ از پهلو بیشتر ضربه میزند اینجا جمشید غفوروف نماینده ولایت سوخت. حالت کلنج به میان آمد و این البته داور هم البته اشاره میکند برای درست رقابت کردن هر دو این مشزن ها. و اینجا از پهلو ضربه خیلی سخت داشت، اما این ضربه به بدن اسلمجان رسید. راوند دوم هم البته ثانیه های به شمار ماندن، ولی از جانب هر دو این ورزشگران اجرای ضربه ها خیلی زیاد بود. ببینید پای در پای و ضربه مستقیم با دست راست از جانب جمشید غفوروف، هرچند آنقدر ضربه سخت هم نبود ولی توانست که مستقیما ضربه زند. خب ثانیه اخیر از راوند دوم و باز یک ضربه دیگر با دست چپ مستقیما روی خود را محکم نکرد اینجا اسلمجان قربان و راوند دوم هم اینجا به پایان رسید. فاولی هر دو هم بود در راوند دوم و داوران اکنون خوبتر میدونن از حسابی دادن امتیازها. مربیان البته در این لحظه های تنفس هم توصیه میدهند به شاگردان خود و هم البته آن کمبودی که در جریان قوازمایی بود به آنها میفهمانند. ما باشیم توجه میکنیم به حالت های تکراری، ضربه هایی که اکنون به نشان رسیدن با دست راست از جانب اسلمجان و فشاری آخری که اینجا جمشید غفوروف داشت. انا همین حالتی که حریف رو به کنج برد، پای هم ضربه میزد از سمت ضربه راست از پهلو. خب البته در این حالت یک نفسی تازه هم میگیرن هر دو این ورزشگران و رقابت اکنون شروع می شود.
این راوندی سوم است. بود جمشید غفورов. ببینیم بسیار حرکت‌های خوب دارد. موقعیت رو میخواهد خوبتر اشغال کند اسلم جان، ولی باز اشاره میکند دوباره که این حالت البته غیر قاعده است. حالت کلینچ. بیشتر اگر توجه کنید بیننده عزیز، اسلم جان با دست چپ زیاد ضربه میزند. ببینیم در حالت داشتن هم، اما از پشت ضربه زدن این البته غیر قاعده است. از پشت گردن وای چگونه ضربه مستقیم از جانب اسلم جان که البته این حالت رو دفاع کردن نتوانست جمشید غفورov و یک ضربه بسیار هم سخت را برای خود سر داد. اینجا کمی خستگی البته در حرکت های اسلم جان دیده می شد، چون که او از حد زیاد فعال بود، به هر طرف حرکت میکرد و در حالتی داشتن باز هر دو قرار میگیرند، یعنی حالت کلینچ. داور هم آنها را البته از هم جدا میکند. خب راوند سوم، راوند حل کننده هم با ایستگی پشت سر می شود. ما البته یک هنرنمای خوب را از جانب این دو مشتزن توجه کردیم و در هر حالت ضربه ها هست البته، اما چند ضربه اخیری اسلم جان بر باد رفت، یعنی بر هوا رفت. اینجا کمی از بینیش خون رفت گمان میکنه. خب ثانیه های بسیار هم کنون تقدیرساز حل کننده برای این دو مشتزن که جهت مظفریت تلاش میکنند. با دست چپ با دست راست ضربه ها مستقیما کنون از جانب غفورov بیشتر می شود و با یک ضربه دیگر حریف رو به کنج رنگ میبرد، به کنج میدان میبرد و حالت داشتن و همینجا اکنون راوند سوم هم به انجام رسید. اکنون متوجه میشویم که قرار نهایی داوران چی خواهد بود. برتری البته اینجا بر جانب کی بود؟ این رو نتیجه عمومی داوران حل خواهد کرد. هر دو هم البته فعال بودند، اما اسلم جان البته در دو راوندی اول فعالتر بود، ولی این رو خوب و جمشید غفورov اینجا از ولایت سوخت با لباسای کبود و کنجی کبود اینجا پیروزی را به دست آورد. خیلی البته تلاش خوب بودند و در راوند سوم هنرنمایی خوب داشت اینجا جمشید غفورov از ولایت سوخت. توجه اکنون و حرکت هایی که در جریان 3 راوند داشتن این ورزشکاران. ببینید اسلم جان با لباس های سرخ یا با دست پوشک های سرخ فعالتر بود در راوند اول دوم، اما در راوند سوم بیشتر جمشید غفورov هنرنمایی شایسته خود را نشان داد.
البته خو نخو رقابت ها خیلی سخت و سنگین صورت میگیرند، چرا که اگر توجه کنید بیننده عزیز سالهای آخر باکس تاجیکستان خیلی البته رشد کرده است. ما از بزرگترین مسابقات جهانی نتیجه های بسیار هم خوب را به دست آورده ایستادیم، مخصوصا از بازی های آسیایی، از بازی های المپی. این البته هوسمند میکند چهره های دیگر را که در مسابقه های داخلی خیلی هنر شایسته خود را هم نشان دهند. خب بانوان دیگر برای ما نشان دادن میشن میجگانه سماده و روحافزون حق نظر و مشتری دیگری ما این بانوانی هستند که هنرنمایی میکنند. خب قاسم جان اسام‌الدین با لباس های سرخ از کنج سرخ نماینده شهر نوی توبه مرکز و میدان وارد میشد. رقابت ها در وزن 71 کیلوگرم صورت میگیرد. خب مصطفی دولت جان از کنج کبوت نماینده خطلون 2 بر مقابل حریفش اسام‌الدین قاسم جان اندر میدان میشوند. این رقابت هم البته دیدنی خواهد بود، چرا که البته نمایندگان خطلون هم هنرنمایی بسیار هم شایسته را نشان داده میتوانند. خب همکنون همه چیز آماده است. داور هم میفهماند قاعده های رقابت رو. به هر دو ورزشگران با هم دیگر دست شروع میکنند. همه چیز آماده است. داوران کنجی هم آماده است. رقابت آغاز می شود. خب همینطور قاسم جان اسام‌الدین از کنج سرخ نماینده شهر نوی توبه مرکز و مصطفی دولت جان باشد از کنج کبوت لنوسانجی را شروع کردند. بسیار هم یک ضربه قوی از جانب مصطفی دولت جان نماینده خطلون 2 که ما گفتیم نمایندگان خطلون خیلی هنر شایسته نشان میدن. هنوز در دقیقه های اول این رقابت چگونه فعال است نماینده ولایت خطلون و اینجا کمی ضربه زدهش غیر قاعده بود. داور همین رو اشاره کرد. نه اینجا البته تصادف بود، اینجا نکداون است. به همین خاطر رقابت ادامه میکند. با دست چپ یک ضربه دیگر از سمت از پهلو اینجا اجرا کرد نماینده شهر نوی توبه مرکز قاسم جان اسام‌الدین. البته پیچگویی شونده هم بود رقابت این جفت و بسیار هم با یک سرعت بلند نیروسنجی هم آغاز شد، ولی ضربه های بسیار هم قوی دارد مصطفی دولت جان از دسته خطلون 2. ببینیم با گشته برگشته فشار میارد، هم با دست چپ هم با دست راست. بسیار هم ضربه های خوب دارد. و با ضربه دست چپ بود اینجا از جانب قاسم جان اسام‌الدین فشار، اما اشاره میکند داور که سر خود را باید بالا کند. همین جان قاسم جان و از میان بالا باید کنن اینجا ضربه زده شود. و کنون هر دو هم فعالتر گردیدند برای اجرای ضربه ها. و ضربه مستقیم با دست چپ بود از جانب مصطفی دولت جان از کنج سرخ. و با دست راست از پهلو اینجا ضربه زد، اما اونقدر
зарбаи нишонрас набуд аз ҷониби қосимҷони асомиддин. хуб, раунди аввал ҳам албатта сонияҳои хеле кам боқӣ монданд. ва боз аз дасти рост боз бо дасти чап ду зарбаи дигар. ин хеле зарбаҳои қавӣ аз ҷониби қосимҷони асомиддин. خب توجه میکنیم اکنون با آن حالتی که در جریان رقابت بود. ضربه ها از جانب هر دو بسیار مستحکم. و با دست راست ببینیم انا همان ضربه بسیار هم قویه که از جانب کنجی سرخ بود. خب ببینیم هر دو هم خیلی فعال بودن. اکنون راوند دوم هم آغاز گردید و توجه میکنیم که در راوند دوم فعالی هر دو چگونه خواهد بود. و یک ضربه بسیار هم قوی از جانب مصطفی دولتجان. کنج کبود بسیار هم البته چون راوند اول نخست شده او فعالتر میگردد. و باز یک ضربه دیگر با دست راست از پهلو و مستقیما در ضربه میزند پای هم. و باز یک ضربه دیگر اینجا به حالت نکداون گمان میکنم. بله، حریف را به حالت نکداون میارد مصطفی دولتجان. و کنون پیش از مهلت اینجا پیروزی را به دست میارد ورزشکار از کنج کبود مصطفی دولتجان از دسته خطلان دو. بسیار هم البته ضربه های قوی، ضربه های نشانرس و بالاخره نقطه نهایی را پیش از مهلت گذاشت. بسیار هم خوب درخشید. واقعا هم ضربه های عالی، موقع گیری بسیار هم خوب و بالاخره موفق هم گردید. خب مصطفی دولتجان همین طور در این رقابت که در وزن 71 کیلوگرم بود پیروزی را به دست می‌آورد از دسته خطلان دو. این همون لحظه های تکرار است که چگونه ضربه های خیلی قوی داشت مصطفی دولتجان نماینده خطلان دو. خب نیروسنجی های دیگر را آغاز می شوند بعد از چند لحظه در وزن 71 کیلوگرم.
خب همکنون در وزن تو 71 کیلوگرم شرف دولتوف از شهر دوشنبه از کنج سرخ بعد از چند لحظه به میدان خواهد آمد بر مقابل خورشید یوسف علیف در میدان خواهد شد. خب در اکران‌های ما شما هست اکنون شرف دولتوف نماینده شهر دوشنبه وزن 71 کیلوگرم یوسف علیف خورشید اکنون خورشید از شهر دوشنبه از کنج کبود و میدان میبراید. خوب اکنون هر دو جفت آماده هستند. هر دو انیقترش هر دو ورزشکاران آماده هستند برای رقابت کردن. مهراج عمرов داور سه ستاره دار از تاجیکستان این رقابت را البته داوری میکند. داور اساسی در روی رنگ یا در روی میدان. خب دست شروع میکنند. همکنون نیروسنجی آغاز می شود. خب شرف دولتوف از کنج سرخ، حسین یوسف علیف از کنج کبود وزن 71 کیلوگرم. نیروسنجی آغاز می شود اکنون. خب دقیقه های اول البته ببینیم دقیقه های آموزشی هستند، یک دیگر را می آموزند. کمی فاصله هست ولی اکنون ضربه های خورشید از کنج کبود اولین شده ضربه میزند ولی یک حرکت هم با دست چپ بود از جانب شرف دولتوف. فاصله رو میخواهد نزدیکتر کند اینجا خورشید. البته دستان شرف و قدیو کمی از حریف البته فرق کننده است، یعنی دستان درازتر دارد و دفاع ببینیم خوب هم دفاع میکند. همین دستان دراز داشتن برای شرف بسیار خوب است. از دور ایستاده هم میتواند که ضربه های خود را روان کند. با دست چپ توجه شرف البته اشتراک در مسابقات با نفوذ سطح بین المللی هم اشتراک کرده است. البته تجربه هم دارد و مخلصان هم برای دستگیری شرف صدا بلند میکنند. هر دو هم البته نمایندگان شهر دوشنبه هستند. ببینید همون ضربه های کوتاه اجرا میکند بسیار هم با سرعت بلند. خورشید با دست راست از پهلو ضربه میزند. خورشید از کنج کبود ولی به مثل رقابت قبلی که در وزن 71 کیلوگرم بود این رقابت کمی اکنون سرعت پستر دارد. شاید در راوندهای بعدی فعالتر گردن اما خورشید فعالتر شد. از کنج کبود فشار رو بیشتر میکند و یک ضربه بسیار هم سخت دیگر از پهلو داشت خورشید. بیشتر فشار یا همون فعالی خورشید در راوند اول برای بخوبی البته مشاهده می شود. حالت کلینج را به میان میارد اینجا شرف از کنج سرخ و ثانیه‌های پایانی اکنون از راوند اول همون فشار
خورشید اسوبالیف از کنجی کبود بیشتر است. خب راوند اول با پایان رسید. توجه البته که شاید همین گونه هم باشد که فاولی خورشید اسوبالیف از کنجی کبود بیشتر بود. این رو هم میتوانیم بعداً باز در نمرهای تکراری ببینیم که چگونه ضربه هایش هدف رس بود یا نه. توجه میکنیم اکنون به ضربه هایی که از جانب خورشید اسوبالیف بود. با دست راست، با دست چپ، باز با دست چپ از پهلو و مستقیما با دست راست دو ضربه دیگر زد که همه ضربه ها البته هدف رس بودند. اونقدر البته سرعت بلند نداشت، اما به هر حال ضربه های هدف رس از جانب خورشید اسوبالیف نماینده شهر دوشنبه، البته هر دوم از شهر دوشنبه هستند، بیشتر بود. خب راوند دوم هم آغاز می‌گردد. اکنون باز از راوند اول دیده گمان میکنم راوند دوم جالبتر صورت خواهد گرفت. شرف فاولتر خواهد شد. و نه همون پایهای خود را کوشاد میگذارد شرف و موقعیت را خوب اشغال میکند. از دور ضربه میزند شرف، آنه که با دست پوشک های سرخ لرسانجی دارد، ولی همانو با مثل راوند اول خورشید اسوبالیف فاولتر است. بیشتر کوشش میکند که موقع را نزدیک بگیرد و ضربه های بسیار هم خوب دارد. اینجا پیوسته ببینیم گشته و برگشته اینجا ضربه میزند. موقع حریف رو تنگ میکند اینجا خورشید اسوبالیف. حالت کلینج به میاد میاد. از این حالت هم هر دو رها میشوند، اما نمیگذارد حریف را. خورشید اسوبالیف فشار رو بیشتر میکند، ضربه میزند. ببینیم خیلی اینجا خسته هم گردیده است شرف دولتوف. بیشتر شرف حالت کلینج را به میان میارد و اینجا دوباره اشاره میکند که باید سر خود را بلند کند هر دو ورزشکاران. و اینجا فشارهای خورشید بیشتر می شود. با دستی راست از پهلو ضربه میزند، مستقیما ضربه میزند، گشته برگشته از هر موقع میخواهد ضربه میزند. اینجا خورشید اسوبالیف از کنجی کبود. بله اکنون یک هجوم های بسیار خطرناک دارد شرف دولتوف. و باز با دست چپ از پهلو بسیار ضربه خوب مستقیما از جانب خورشید اسوبالیف. روی خود را محکم نمی کند اینجا شرف دولتوف، ولی یک ضربه احیا را نمی زند اینجا. البته بعد از صدای بانگ بود، به همین خاطر بخشش هم پرسید شرف دولتوف از خورشید. بسیار هم راوند دوم، چون ما البته قبلا هم گفتیم جالبتر صورت خواهد گرفت، همین گونه هم شد. البته توجه میکنیم اکنون راوند حل کننده
بعد از چند لحظه شروع می شود راوند حل کننده. خب راوند سوم هم آغاز گردید اکنون بیننده عزیز و راوند تقدیرساز راوند حل کننده برای این جفت خواهد بود. ولی گپ سر آن است که همون فعالی یا پیشرفتی خود را ادامه می‌دهد. خورشید اوسووالیف از کنج کبود حالت کلینچ به میان آمد در اینجا. البته باز اینجا ضربه از جانب شرف ولی باز حالت چسبش و میان میآید. از پهلو با بدن ضربه زد اینجا شرف دولتوف. دست حریف رو اینجا داشته بود. داورم البته این حالت رو به خوبی پای خاص کرد. بسیار هم نیروسنجی این جفت خوب سرعت گرفت. البته حرکت ها ضربه ها مشخص بودن دیدنی بودن ولی کمی خستگی شرف دولتوف با حالت کلینچ تیز تیز میارد این واخوری را. اما فعالی خود را ادامه میدهد. بسیار هم با دستی رو ضربه قوی داشت خورشید اوسووالیف. با ضربه با دست چپ مستقیما با بدن این نوبه ضربه میزند خورشید اوسووالیف. زود با بدن ضربه میزند تا حریف روی خود را کشاده کند. برای امکانیت خوب میان آمدن اما اینجا با پایهایش حرکت کرد شرف دولتوف و بعدا حریف را از پا افتاند. ثانیه‌های با شمار از راوند سوم. با دست چپ یک ضربه آنقدر سخت هم نبود از جانب شرف دولتوف ولی فشار باز زیادتر می شود از جانب خورشید اوسووالیف. خب ثانیه‌های پایانی راوند سوم راوند حل کننده و تقدیر رقابت چی خواهد شد. اما این غیر قاعده عمل کردن شرف و وقت هم به انجام رسید. راوند سوم هم البته به انجام رسید. خب بعد از چند لحظه اکنون غالب این جفت اعلان خواهد شد. اما تخمین شاید اینجا خورشید اوسووالیف پیروزی را به دست آورد از کنج کبود چرا که خیلی فعال بود نماینده شهر دوشنبه و قرار نهایی را ما منتظر می شویم. بله اوسووالیف خورشید از کنج کبود اینجا موفق شد. البته در 3 راوند فعالی او خیلی خوب بود و بالاخره موفق شده توانست. این همان لحظه‌هایی که البته فشار
зарбаҳо аз ҷониби ин ҷуфту барои шумо нишон дода мешавад ва муваффақиятро ҳам ба даст овард Хуршед Усубалиев. хоб ҷуфти дигарро мо мунтазир ҳастем дар вазни 71 килограмм. аз кунҷи сурх Фарух Раҷабов аз дастаи Душанбе 2 аз дастаи Душанбе 2 ва майдон ворид мешавад ки бар муқобили ӯ намояндаи вилояти Суғд Муродҷон Ашуралиев аз кунҷи Кабуд андари майдон мешавад. хуб Муродҷон Ашуралиев ҳам давон ва рӯи ринг меояд. ин албатта охирин нерӯсанҷӣ дар вазни 71 килограмм хоҳад буд дар ин рӯзи рақобатҳо. خب اکنون دوار اشاره میکند که همه چیز آماده است. دوارانی کنجی آماده هستند. رقابت آغاز میگردد. فاروق رجبوف از کنجی سرخ نماینده شهر دوشنبه، مرادجان اشورالیف از دسته ولایت سوخت از کنجی کبود. و متوجه میشویم اکنون که از اولین رسید شد دو ضربه مستقیم بسیار هم قوی و با حالت نکداون میارد حریف رو مرادجان اشورالیف. در اولین ضربه ها ببینیم چگونه فعالانه حرکت میکند و داور هم اشاره میکند که اکنون با کنجی سرخ رود و پیش از مهلت. اینجا چی اشاره میکند؟ بله، پیش از مهلت در کوتاه‌ترین ثانیه جا پیروزی را به دست میارد مرادجان اشورالیف از ولایت سوخت. دو ضربه بسیار هم قوی داشت. دو ضربه تقدیر رقابت را حل کرد البته. و اکنون پیش از مهلت در راوند اول مرادجان اشورالیف از ولایت سوخت اینجا پیروزی را به دست آورد. البته آمادگی بسیار هم جدی، تمرین های سری وقتی توانست که اینجا مرادجان اشورالیف را دست بالا گرداند. البته دوستان عزیز، ما قبلا هم اشاره کردیم که مرحله به مرحله بوکسی تاجیک بعد دستاوردهای بسیار هم خوب نایل میگردد. اما یک چیز بسیار هم مهم آن است که قبلا باید چمپیونات های داخلی، مسابقات داخلی پرزور کرده شود. خب احمد جان رحمانوف از خطلون 2 در وزن 75 کیلوگرم از کنج سرخ و میدان وارد می شود. حریفی او باشد از کنج کبود طالب مینبایف.
شهر نویای توبه مرکز از کنجی کبود. این نیروسنجی گفتیم در وزن 75 کیلوگرم دایر خواهد شد. خب اکنون هر دو جفت هم بر روی رنگ بر آمدن. بعد از چند لحظه نیروسنجی هم در وزن 75 کیلوگرم آغاز خواهد شد که در وزن 75 کیلوگرم دو نیروسنجی خواهد صورت گرفت و بعدا در وزن جمعی 92 کیلوگرم نیروسنجی ها یا رقابت ها آغاز میگردن. اشاره میکند دوباره همه چیز اومده است و ورزشکاران هم یا مشزن ها هم با رقابت شروع میکنند. خب از کنج سرخ فاروق رجبوف، معذرت از کنج سرخ احمد جان رحمانوف از دسته خطلان 2 و طالب منگلبویف باشد از شهر نهایی توبه مرکز از کنجی کبود نیروسنجی را آغاز کردند و اکنون اشاره میکند دوباره که باید رقابت کنند. این گونه کم فعال بودن یعنی برای سودی آنها نخواهد بود. با دستی راست اینجا خیلی ضربه خوب داشت احمد جان. و گشته برگشته اکنون دو ضربه مستقیم با دست راست از جانب طالب. با دست راست از سمت از پهلو ضربه میزند. گشته و برگشته احمد جان و مستقیما هم بود ضربه با دست چپ اجرا نموده او، ولی از نه این غیر قاعده بود و با دست چپ روی خود را محکم نمی کند. اینجا امین جان احمد جان انیخترش از کنج سرخ و ضربه هایی که اجرا می شوند ببینیم مستقیما به هدف می رسند و باز دو ضربه دیگر با دست چپ از جانب طالب منگلبویف حالت کلینچ به میان میآید. و حالت نکداون. بله اینجا ضربه بسیار هم قوی داشت طالب منگلبویف و حریف رو به نکداون آورد. داور اشاره میکند که میتواند رقابت را ادامه دهد احمد جان، ولی با ضربه های مستقیم روان میکند بر روی حریف. طالب منگلبویف فعالتر گردید، الکی او یک قدم پیش گذشت با همون حریف رو به نکداون روان کردن و با دست چپ چگونه ضربه های خیلی سخت دارد. البته از راوندی اول ثانیه های به شمار ماندن، ولی فشار اکنون از جانب احمد جان بیشتر می شود. خب راوند اول به پایان رسید. اکنون در راوند اول خود دیدید بیننده عزیز که رقابت چگونه جریان گرفت و کی در اینجا فعالتر می نمود. خب یک نفس تازه هم میگیرند در این حالت این ورزشکاران، این باکسچیان. ممنون باشین توجه میکنیم به حالت ضربه هایی که از جانب هر دو هم بود. سر اول با دست چپ دو ضربه مستقیم روان کرد اینجا احمد جان، ولی موقع گیری و یک بار ضربه زدنی طالب حریف رو به نکداون برد که این رو هم البته ما و شما
мушоҳида кардем. акнун раунди дуюм ҳам оғоз мешавад. خب دستپوشک‌های احمدجان رو البته اینجا باید درست کند مربی. کشاده شده بود بندهایو و اکنون رقابت باز ادامه میکند. راوند دوم جالبتر صورت خواهد گرفت. احمدجان دو ضربه مستقیم با دست چپ، ولی اکنون باز به مثل همان راوند اول ضربه های بسیار هم قوی از جانب طالب هم ما مشاهده کردیم. آنه که با دست پوشک های کبون ارسانجی کرده ایستاده است، ولی فشار رو بیشتر میکند اینجا احمدجان. گشته برگشته ضربه میزند، ولی این اکنون هر دو به گوشتی این گذاشتن. اینا باید دانند که در بوکس امتیاز در زمین نیست، به همین خاطر راستا هنرنمایی باید کرد. ببینیم هر دو هم اینجا ضربه زده ایستادن، هر دو هم برای خود ضربه ها رو سر میدین، گشته و برگشته. این رو البته هر یک ضربه که به نشان میرسد داوران خوب به نوبت میگیرند. راوند دوم بسیار خوب شروع شد. اینجا احمدجان رحمانوف از کنج سرخ مستقیما ضربه میزند و داور هم اشاره میکند که اینجا خب از روی الف خون جاری میشود. اینجا کمک طبیبان البته رسانیده میشود به احمدجان رحمانوف از کنج سرخ. بسیار هم البته نیروسنجی با سرعت در قسمت دوم جریان گرفت. ببینیم گشته برگشته چگونه هر دو هم ضربه های هدف راست دارند. با دست راست این از راوند اول بود، البته نکداونی که از جانب طالب بود. مینگبویف حریف رو به نکداون برد. خوب اکنون برمیگردد اینجا احمدجان رحمانوف از نزد طبیبان رقابت ادامه میکند. با دست چپ از پهلو مستقیما اینجا ضربه میزند احمدجان و داور اشاره میکند که از میان بالا باید ضربه زده شود. دفاع نمیکند. ببینیم احمدجان دفاع نمیکند. این بر ضرری او خواهد بود که پیهم وای ضربه مستقیم با دستی راست از جانب طالب مینگبویف نزدیک بود که احمدجان رو به حالت ناکداون برد. فاصله میگیرد در اینجا طالب مینگبویف بعدا ضربه میزند از پهلو با دست چپ خیلی ضربه مستحکم داشت و امان فشار رو ادامه میکنه. ثانیه های کم باقی ماندن تا انجام راوند دوم، ولی ضربه ها پای هم اکنون به حالت نکداون میبرد اینجا احمدجان رحمانوف را طالب مینگبویف و داور هم حساب میکند. خب باز اینجا البته حالت تکنیکی یا که برای کمک رسانیدن به احمدجان رحمانوف که از روی او خون جاری می شود طبیبان کمک میکنند و نفس تازه میگیرد طالب مینگبویف که بسیار هم ضربه های قوی، ضربه های هدف رس داشت در راوند دوم. طالب مینگبویف نماینده شهر نوی توبه مرکز خیلی فاول است. باز یک ضربه دیگر از پاولو با دست چپ و اکنون راوند دوم هم به پایان رسید. فاولی طالب مینگبویف بسیار خوب بود. نماینده شهر نوی توبه جمهوری
ولی حالا یک راوند دیگر هست. در راوند دیگر میتواند به کلی نتیجه رو تغییر بدهد. احمد جان رحمانوف حالتهای اکنون تکراری رو ما میبینیم چگونه ضربه های قوی برای حریف میزند طالب مینگبویف و همین ضربه آخر نرسید با روی احمد جان، وگرنه بسیار هم ضربه قوی بود. خب همکنون راوندی سیوم هم آغاز گردید. راوندی حل کننده برای این جفت و متوجه میشوند که با مثل راوندهای قبلی اینجا طالب مینگبویف میتواند که نیروسنجی را خیلی خوب ادامه دهد. بسیار هم ضربه مستقیم، ضربه قوی از جانب طالب مینگبویف، البته حرکت های بسیار عالی دارد در اینجا نماینده شهرنوی توبه مرکز و این از شهر ترسونزاده است اگر اشتباه نکنم طالب مینگبویف و چگونه فعالی خیلی خوب هم دارد در اینجا. اینقدر ضربه های زیاد برای خود سر داد احمد جان رحمانوف نماینده ختلان دو، ولی ببینیم تسلیم شدنی نیست، تا با آخر مبارزه میبرد. حتی مدار ضربه زنی هم ندارد در اینجا، خیلی خسته گردیده است. ورزشکاری که با دست پوشک های سرخ اینجا نیروسنجی دارد، اما ضربه میزند ولی ضربه ها خیلی ضعیف هستند، سخت نیستند، دیگر فره نیست، به قول دیگر قوه نیست که اینجا ضربه های سخت زند. و نکنون اینش از حد گذشت. به قول دیگر این بسیار هم خوب نیست. اینجا احمد جان رحمان و فریف را حتی میتوانست که از روی گیله مفتوند با حالتی نکداون میارد اینجا احمد جان رحمانوف را طالب مینگبویف و همینطور تمام. پیش از مهلت اینجا طالب مینگبویف از دسته شهر و نویای توبه مرکز پیروزی را به دست میارد. البته فعالی او معلوم بود، در 3 راوند بسیار هم خوب درخشید، بالاخره توانست که امتیازی درکاری یا نتیجه درکاری را هم به دست بیارد. طالب مینگبویف در وزن 75 کیلوگرم. در این رقابت نیرویی والدین پیش می‌آید، والدین خب طالب مینگبویف در این رقابت از کنج کبود پیروزی به دست آورد و میتواند که اکنون برای نشانهای این مسابقات نیرو سنجی کند. آماده باشید داور جفتی شما داور رحمانی عبدالله خورشید ولایت سوخت، داور رقمی نوربک بادیرov جمهوری آذربایجان، داور رقمی 2 جمیلا بولگویeva جمهوری قرقیزستان، داور رقمی 3 یevgeniy Shestopalov فدراسیا روسیه، داور رقمی 4 Umarov Mehrosh ولایت سوخت، داور رقمی 5 Aradashev Habib ولایت مختار کوهستان بدخشان.
خب همین طور اکنون در وزن 75 کیلوگرم یک رقابت دیگر صورت خواهد گرفت. اینجا وزن جمعی 92 کیلوگرم آغاز می شود. خب از کنج سرخ پرویز احمدوف از دسته دوشنبه و میدان خواهد برآمد که در اکران های ما و شما است. عمر میرالیزاده از دسته دوشنبه یک از کنج کبود در وزن جمعی 92 کیلوگرم و میدان میبراید. خب اکنون توجه میکنیم که میان سنگین وزن ها رقابت چگونه جریان خواهد گرفت. خوب اکنون برای آغاز نیروسنجی چند ثانیه دیگر باقی موند. خوب چون با قبلا هم اشاره کردیم در وزن جمع 92 کیلوگرم سه رقابت صورت خواهد گرفت. خوب اول چیز آماده است. خوب رقابت آغاز گردید دوستان عزیز. خورشید عبداللهیف دوور از تاجیکستان این رقابت را در روی رینگ حکمی میکند و نیروسنجی آغاز شد. خوب همین طور یک بار دیگر یادآور میشویم که پرویز احمدوف از کنج سرخ و عمر میرزا میرالیزاده از کنج کبود نیروسنجی در وزن جمعی 92 کیلوگرم آغاز نمودند و چون ببینیم هنوز از دقیقه های اول ضربه های بسیار هم قوی دارند ورزشکاران سنگین وزن. البته این رو هم خوب خودشان احساس میکنند که چگونه برای تسلیم کردن حریف از ضربه های استفاده کنند. از کنج سرخ اینجا پرویز احمدوف زود ببینیم ضربه میزند. نوبت به نوبت ببینیم. هر دو هم البته برای اجرای ضربه ها تلاش میکنند. و فشار اکنون از جانب پرویز بیشتر می شود. از کنج سرخ پرویز احمدوف با دست چپ ضربه مستقیم. بیشتر ببینیم فاصله رو اینجا اشغال میکند عمر میرالیزاده. از زور میخواهد ضربه زند ولی پرویز احمدوف فاصله رو نزدیک میکند. بیشتر با دست چپ ضربه میزند که در
همون حرکت های آخرش آنقدر موفق نشد، ولی فشار رو بازم بیشتر میکند. توجه ببینیم با دست راست حریف را فریب میدهد، اما اساسا با دست چپ ضربه میزند مستقیما. و یک ضربه دیگر با دست راست، ولی آنقدر ضربه سخت نبود از جانب پرویز احمدوف. راوند اول هم نزدیک است که به انجام رسد و همینطور راوند اول به انجام رسید. فکر میکنم که در راوند اول پرویز احمدوف بیشتر توانست که ضربه های نشان رس را اجرا کند یا به هدف رساند. این حال البته یک گروه از مشت زن‌هایی یا که بوکسچیان تاجیک در چمپیونات جهان جوانان شرکت دارند. که برای بیشتر به دست آوردن نتیجه ها البته تلاش ورزیده ایستادند. امروز هم نفران ارزنده امکان دارند که راه خود را به مسابقات سطح بانفوذ هموار کنند. همینطور راوند دوم هم شروع می‌گردد. چگونه که می‌دانیم نسبت به راوند اول اکنون راوند دوم جالب‌تر صورت می‌گیرد. با زمان فاصله از جانب عمر میرالیزاده، ولی این نوبت اکنون بیشتر ضربه میزند ولی خوب دفاع هم میکند. در اینجا پرویز احمدوف روی خود را خیلی خوب محکم کرد اینجا پرویز احمدوف، ولی یگان ضربه حریف مستقیما با روی پرویز البته نرسید. با دست چپ از پهلو ضربه زد در این حالت پرویز احمدوف. بیشتر ببینیم فاصله میگیرن هر دو این ورزشکاران، هر دو این بوکسچیان. راوند دوم البته با فشارهای هر دو ادامه میکند، ولی نزدیکتر با اجرای ضربه ها پرویز احمدوف است با دست پوشک های سرخ که میبینید گشته و برگشته ضربه میزند، ولی یک ضربه برای خود سر داده کنون با دست چپ با دست راست از پهلو ضربه ها رو روان میکند. اینجا عمر میرالیزاده و باز یک ضربه دیگر با دست چپ از جانب احمدوف، ولی چندان ضربه مستحکم نبود. این حالت رو دفاع کرده توانست عمر میرالیزاده. و باز ضربه مستقیم. گشته برگشته ببینیم ضربه ها خیلی نشان رس هستند. خب راوند دوم هم البته به ثانیه های پایانی باقی مانده است.
ولی اون سرعت بلند یا ضربه های قوی را ما از جانب این جفت اونقدر به خوبی مشاهده نکردیم. به هر حال بودن یک اون ضربه هایی که نشان رس بود. تا کدام اندازه ضربه ها نشان رس بودند. پرویز احمدوف در چند حالت موفق شده توانست. خب توجه میکنیم بر راوند سیوم، راوند حل کننده، راوند تقدیر ساز برای این جفت که غالب البته بعد از انجام این راوند معین خواهد شد. باز با مثل همان راوندهای گذشته فاصله اینجا گرفته می شود، اما ضربه که از جانب عمر زده می شود عموما به هدف نمی رسد، ولی با محکم کردن روی خود بیشتر نزدیک می شود. در اینجا پرویز احمدوف جهتی فشار رقیب از دو پهلو اینجا پای هم ضربه میزند. پرویز احمدوف و اینجا نکداون نبود. حالت کلینچ به میان میآید. اکنون در بار اول است در این رقابت. و مثل وزن‌های نسبتاً سبک خیلی خوب است که ما در میان سنگین وزن‌ها حالت کلینچ را خیلی کم می‌بینیم. یعنی آنها بیشتر ضربه میزنند، بیشتر فاصله میگیرند، بیشتر جهتی همان ضربه های خوب و هدفرس تلاش میکنند. و با دست چپ اینجا ضربه مستقیم بود از جانب پرویز احمدوف. از پهلو با ضربه میزند و ضربه های مستقیم دو مرتبه بر روی حریف. و باری سیوم اکنون و سر خود را بالا کنون میگوید خورشید عبداللهیف داور بر جانب عمر میرالی زاده. ثانیه‌های به شمار ماندن از راوند سیوم. همان فشار پرویز احمدوف بیشتر از حالت کلینچ به میان میآید. اکنون در ثانیه‌های اخیر کمی فعال می شود عمر میرالی زاده، ولی من فکر میکنم که اینجا اون ضربه های بسیار هدفرسی که از جانب پرویز احمدوف بود شاید اون رو در این رقابت پیروز گردونند. اما نقطه نهایی را البته داوران قضاوت میکنند. به هر حال حرکت ها و ضربه های پرویز احمدوف بیشتر و خوبتر و نشان رستر بودند. البته معلوم بود که پرویز فعالتر بود. با احتمال زیاد اینجا پیروزی بر جانب او خواهد بود. ببینیم خورشید عبداللهیف دستی کی را بالا میبردارد. بله، از کنج سرخ پرویز احمدوف نماینده شهر دوشنبه اینجا توانست پیروزی را به دست بیارد.
توجه میکنیم اکنون به حالتهای تکراری. دوباره در میدان الخان کولیف جمهوری آذربایجان. دوباره یعقوب بهزاد عبدالرشیدov جمهوری قرقیزستان. دوباره رقم دو نوربek باتیرov جمهوری آذربایجان. دوباره رقم سه یevgeniy shestapalov فدراسیون روسیه. دوباره رقم چهار مراد حسینov حبیب ولایت مختاری کوهستانی بدخشان. دوباره رقم پنج میرزاجانov آیت‌الله نوحه توپه مرکز. با میدان دعوت کرده می شود در کنج سرخ. خوب اکنون در وزن جمعی 92 کیلوگرم باز رقابت ها آغاز می‌گردند از کنج سرخ. خوب امیربک جورابکوف از ولایت سوخت و روی رنگ خواهد برآمد، برای میدان میبراید که می‌بینیم خیلی دوان با سرعت بلند میآید. از کنج کبوت نماینده خطلان دو نکروز شریپوف و روی میدان میآید. نماینده خطلان دو. خب البته این رقابت هم جالب خواهد بود و سه راوندی که معین شده است نشان میدهد که تا کدام اندازه هر دو این ورزشکاران خود را تا چه اندازه نشان داده میتوانند. خب داوری میدان الخان گولیف از کشور آذربایجان است که البته قاعده ها رو و این مشزن ها یا بوکسچیان میفهماند. خب همه چیز آماده است. امیربک جورابکوف از ولایت سوخت از کنج سرخ، نکروز شریپوف از دسته خطلان دو از کنج کبوت و میبینیم اکنون موقع گیری و اولین ضربه از جانب کی اجرا می شود. امیربک جورابکوف از ولایت سوخت اولین شده میخواد اینجا ضربه زند ولی حالت کلینچ اینجا با میاد میارد نکروز شریپوف ولی نگذاشت با او. ضربه مستقیم با دست راست از جانب نکروز از جانب امیربک. و البته ببینیم تفاوت از جهت وزن چگونه است. معلوم است که اینجا نکروز شریپوف وزنش گرانتر است و نزدیک بود که اینجا با دست چپ بسیار هم ضربه قوی اجرا کند. نکروز شریپوف با دست چپ بیشتر رو ضربه میزند. و با بدن حریف ضربه زد اینجا جورابک و دست چپ از پهلو اکنون نشان رس بود. اکنون با ایستگی نزدیک میشوند هر دو. فاصله از بین می رود. حالت کلینچ به میان می آید. و دوباره البته اشاره می کند با نکروز که باید این گونه حرکت نکند. با دست چپ نکروز یک ضربه بسیار هم خوب داشت اما ضربه و هدف نرسید. خب همون کپ هم میگوییم با استیلو که ورزشکاران در دهان خود میگذارند و زمین میافتد. از
амирбек ҷурабеков. хоб идома мекунад раунди аввал ки сонияҳои хеле кам боқӣ мондааст. дар ин ҷо душвор аст албатта гуфтанд ки яке фаъол аст, чун ҳар ду ҳам навбат ба навбат зарба мезананд, вале бо дасти рост фаъолтар аст. инҷо амирбек вай инҷо ҳолати нокдаун акунун ба миён меояд ва ишора мешавад ки идома дода метавонад некрус ин рақобатро. хуб раунди аввал ба поён расид ва як қадам пеш гузашт. албатта амирбек ҷурабеков чун дар як ҳолат ҳарифро ба нокдаун овард. хуб албатта боксчи ҷавони мо дар экранҳои шумо буд як лаҳза фариноз ки албатта натиҷаҳои бисёр ҳам хубро дар 2 соли охир ба даст овардааст. ва мо бошем таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба ҳаракатҳое ки дар раунди аввал доштанд ин ду иштирокчӣ ва ана ҳамин ҳолат бисёр ҳам хатарнок буд барои некрус шарипов. хуб тавсияҳоро гирифтанд ҳарду албатта дар танаффус аз мураббиён. раунди дуюм ҳам оғоз мешавад. 3 дақиқае ки дар ихтиёр доранд акунун нишон медиҳанд дар раунди дуюм ки пешсаф аст ё ки ҳунари хубтарро нишон медиҳад. ва инҷо аз миён поён зарба мезанад ки албатта ғайри қоида аст. бештар некрус шарипов ки бо дастпӯшакҳои кабуд нерӯсанҷ мекунанд, мустақиман росто зарба мезананд. аз паҳлу кам мо мушоҳида мекунем ки ӯ зарба занад, вале ариф ҷурабек мустақиман аз паҳлу зарба мезанад, вале на ин акнун ғайриқоида буд ва доварам ишора мекунад ки набояд ин шакл ҷараён бигирад. боз моё бо дасти роз аз паҳлу хеле зарбаи қавӣ дошт инҷо амирбек ҷурабеков. на ин акнун нишонрас набуд ин зарба. دارم اشاره میکند که باید سر خود را بالا کرده و رقابت کند. امیربک جورابکوف و با دست چپ چگونه از پهلو ضربه های خیلی قوی میزند. امیربک جورابکوف در این راوند فاولتر شد البته و اینجا اکنون چی بود؟ نه اینجا نکداون است. دارم اشاره میکند از میان بالا رقابت идома хоҳад кард ва ҳарду ҳам мустақиман зарбаҳои бисёр ҳам нишонрас ва бо фишори даст ҳарифро тела медиҳад инҷо амирбек ҷурабеков ва доварам ин ҳолатро ишора кард ки набояд ин гуна амал кунад. ва акнун ба бадан зарба мезанад амирбек ҷурабеков, вале зарбаи нишонрас надошт дар ин ҳолат. некрус вале фишори охир аз ҷониби амирбек ҷурабеков бисёр хуб аст ки ӯ бубинем мустақиман зарба мезанад. хуб раунди дуюм ҳам ба поён расид акунун.
малахбеков дар экранои моу шумо аст, бародари раёмқул малахбеков. раунди дуюм нисбат ба раунди аввал бисёр ҳам ҷолибтар буд. Албатта фаъоли ҳарду ҳам хуб буд, вале Амирбек Ҷурабеков бештар зарбаҳои нишонрас дошт. Фариноз Абдуллоева хуб ҳолатҳои ки зарбаҳои пайдарҳам дошт дар ин ҷо. Амирбек Ҷурабеков ин акнун раунди сеюм, раунди охирон. хоб нохоб дар ин ҷо фаъолӣ бештар мешавад, чун ҳарду медонанд ки дигар таваккал бояд кард. дар раунди сеюм зарбаҳои ваяяй бо дасти рост мустақиман бисёр ҳам зарбаи хуб дошт ин ҷо Некроз Шарипов аз кунҷи кабуд акнун ҷавоб мегардонад ба ин зарбаҳо Амирбек Ҷурабеков. фосила мегирад албатта дар ин ҷо Некроз Шарипов, вале наздик меравад Амирбек Ҷурабеков. хуб, ду маротибаи дигар тавонист ки ин ҷо бо зарбаҳои қавияш акнун Амирбек Ҷурабеков ду маротиба зарба зад дар ин ҳолат ва ҳолати клинч ба миён омад. хуб, аз раунди сеюм, раунди ҳалкунанда ҳам сонияҳо албатта то рафт кам мешаванд. дар мубориза бошад ҳарду ҳам хеле хуб ҳастанд. хуб, мутаваҷҷеҳ мешавем дар ин ҳолат боз фосиларо ин ҷо дуртар мекунад Некроз, аз пой меафтад ин ҷо, аммо ин накдаун нест ва албатта ки барои бештар кардани натиҷа талош кард дар ин ҷо Амирбек Ҷурабеков. خب ثانیه‌های آخری راوند سوم فشار امیربک جورابک بیشتر است از کنج سرخ، ولی در چند حالت ما ضربه های نشان رسی نکروز شریپوف رو هم مشاهده کردیم. و باز با دست راست از پهلو ضربه میزند، با دست چپ نکروز ضربه مستقیم داشت. این نوبت از پهلو باز با دست چپ پای هم دو ضربه رو اجرا کرد، اما این فشار با دست تله دادن حریف این غیر قاعده است. البته خب راوند سوم هم به پایان رسید. متوجه میشویم که در این نیروسنجی کی غالبیت رو به دست میارد. از کنج سرخ امیربک جورابکوف فعالتر بود در این رقابت، اما اینجا از کنج
ишора мекунад. اینجا گمانم اشتباه شد. باید امирбек ҷурабеков дасташ боло бардошта мешуд. бале, ҷурабек амирбеков аз кунҷи сурх намояндаи вилояти сурх дар ин рақобат пирӯзиро ба даст овард дар вазни ҷамъи 92 килограмм. توجه میکنیم به آن حالتهای تکراری که البته فعالی امیربک جورابکوف بیشتر و خوبتر بود. خب بعد از چند لحظه ما توجه میکنیم به نبرد دیگر در وزن جمعی 92 کیلوگرم. خب حیدرجان صمدوف از کنج سرخ در وزن جمعی 92 کیلوگرم نماینده ولایت سرخ و میدان وارد می شود. امید ناصرов از دسته خطلاندو شهر کلوب از کنج کبود. با میدان وارد شد البته از کنج سرخ نماینده ولایت سوخت حیدرجان صمدوف، اما جفتی حریفی از دسته خطلاندو امید ناصرов تا کنون با روی رینگ نبرآمده است. خب اکنون در صورت وارد نشدن امید ناصرов میتوانند اینجا بدون نیروسنجی غالبیت بر حیدرجان صمدوف داده شود. خب منتظر میشوند، البته داور هم انتظار است و اکنون تمام بدون رقابت اینجا حیدرجان صمدوف از کنج سرخ
пирӯз дониста хоҳад шуд ки ин охирин рақобат дар ин рӯзи нерӯсанҷиҳо ба ҳисоб меравад. خب داور را ما برای شما نگفتیم دوستان عزیز. بهزاد عبدالرشیدов از کشور قرقیزستان. خب همین طور از سبب حاضر نشدن امید ناصرов از دسته خطلان دو از کنج کبود به میدان نبرآمد و از کنج سرخ حیدرجان صمدов به غالبیت رسید. خوب دوستان عزیز اکنون طول لحظه ها من سروان میرسایف و جمعی همکاران تکنیکمون با شما بودیم. این روزی رقابت ها اکنون به انجام رسید. خیر تا رقابت های دیگر. داخل دولاری